सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। अज अनलॉक 4 का पहला वीकेंड, लेकिन मोहाली च एक बार फिर वीकेंड लॉकडाउन की उलंघना हुई है। फेज 7 की मार्केट में सारियां दुकानां खोलियां गई ने। चंडीगढ़ में मिल रही छूट का व्यापारियों वालों दुकानदारों वालों हवाला दिता जा रहा है। चंडीगढ़ में पाबंदी नहीं तो मोहाली च क्यों? पिछले हफ्ते ही वीकेंड लॉकडाउन, पिछले हफ्ते भी जो वीकेंड लॉकडाउन लग्या होया सी, दुकानां खोलियां गई सन। एक बार फिर फेज 7 की मार्केट विच व्यापारियों ने दुकानां खोलियां हुई ने। चंडीगढ़ में मिल रही छूट का हवाला दिता जा रहा है। कहा जा रहा है दुकानदारों वालों कि जो चंडीगढ़ में पाबंदी नहीं है तो मोहाली च पाबंदी क्यों है। हालांकि चंडीगढ़ और पंजाब के हालात बेहद अलग ने। जे कोरोना की गल करिए, चंडीगढ़ में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पर पंजाब विचों खासकर मोहाली भी वड्डे हॉटस्पॉट विचों एक है। पिछले हफ्ते भी लॉकडाउन दौरान दुकानां जड़ियां ने खोलियां गई सन मोहाली विच। होर अज एक बार फिर तस्वीरां सामने आ रही ने जिथे लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है। वीकेंड लॉकडाउन की उल्लंघना करते हुए फेज 7 की मार्केट विच सारियां दुकानां खोलियां गई ने। चंडीगढ़ में मिल रही छूट का हवाला दिता जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो चंडीगढ़ में पाबंदी नहीं तो मोहाली च पाबंदी क्यों है। और ये तस्वीर भी फेज 7 की वो मार्केट जिथे भीड़ भाड़ रही है, बेहद भीड़ भाड़ वाली मार्केट है। तमाम दुकाना इत्थे वेख सकते हो किस तरह आज शनिवार मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन, लेकिन दुकाना खुलियां हुई ने। हालांकि आज सिर्फ कैमिस्ट शॉप्स नूं, रेस्टोरेंट, बार, जट शराब के ठेके खोलने की इजाजत है, लेकिन सारियां दुकाना मोहाली दे फेज 7 दियां तस्वीरां सारियां दुकानां खुलियां हुई ने। किसी ने भी दुकान बंद नहीं की। सीधा रुख करते हैं मोहाली का फेज 7 का। मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, साफ तौर पर सारियां ही दुकानां खुलियां हुई ने। हवाला यह दिता जा रहा है कि चंडीगढ़ दुकानां खुलियां हुई, लेकिन पंजाब का किस्सा अलग है। पंजाब में लगातार कोरोना कहर मचा रहा है और लोगों की हिफाजत नूं वेखदे हुए सरकार वालों वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। रजिंदर, ओबवियसली पंजाब की आप गल करिए, पंजाब च वीकेंड लॉकडाउन जो हैगा वो लाया गया, लेकिन मोहाली की आप गल करिए, मोहाली 7 फेज ही नहीं, 7 फेज तो इलावा हर एक फेज की जी मार्केट है वो खुली हुई है। यानी कि ਜਿਹੜੇ भी दुकानदार ने उन्होंने साफ तौर पर कहना है, साफ तौर पर एलीगेशन है सरकार से भी साडे नाल धक्का जिहड़ा है वो क्यों किया जा रहा है, साडे नाल धक्का जिहड़ा है वो क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जी चंडीगढ़ ट्राई सिटी की आप गल कर रहे हैं, चंडीगढ़ च सारी दुकाना, सारे रेस्टोरेंट, सारे बार जिहड़े वो ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन मोहाली च क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जिन्ना भी मोहाली का जिहड़ा मॉब है, जिहड़े भी कस्टमर्स हैं, वो सारे हुण चंडीगढ़ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि जिन्ना इन्हां दा लॉस होया, जिहड़ा टैक्स पे करना है या होर जिहड़ी चीज़ है वो पे करनी है, उसका जिम्मेदार कौन है। कोशिश करांगे असीं दुकानदारां नाल भी गल करन दी कि बई आखिर हुण सिचुएशन की है। सिचुएशन इस तरह की है कि जिहड़े भी दुकानदार हैं उन्हां दा साफ तौर पर एलीगेशन है। इत्थे दुकानदार भी बैठे ने, इत्थे व्यापार के जिहड़े प्रधान ने वो भी इत्थे बैठे ने व्यापार मंडल के, उन्हां नाल गलबात करते हैं। सर, सब तो बड़ी गल है कि हुण चंडीगढ़ ओपन सारा कर दिता गया, रेस्टोरेंट, बार, हुण मोहाली च तुसीं सारी दुकानां खोली है। हालांकि सरकार की हिदायत सी कि वीकेंड लॉकडाउन जिहड़ा है वो लाया। देखो, अज व्यापार मंडल ने पूरी मार्केटां जड़ियां खुलवाइयां और व्यापारियों ने अपनी मर्जी नाल जड़ियां शॉप्स खोलियां, क्योंकि व्यापार बहुत व्यापारी पहले ही बड़ा परेशान सी। वीकेंड लॉकडाउन या पुराने लॉकडाउन तो 2-3 महीने लगातार लॉकडाउन ला के इन्हों ने सानू अंदर रख के अपने कारोबार तो पूरे चलाए है, पर साडा कारोबार नष्ट की कगार के उत्ते खड़िया होया। अज व्यापार मंडल सारी दुकानां खुली हुई है, सारी दुकानां खुली जी। हाँ, सारा देखो सारा मोहाली खुला है। असी कॉल छोटा स्टैंड अप मैं कहा सारा मोहाली खुला है। असी तो देखो कॉल व्यापार मंडल वालों दी सी भी थोड़े हक की लड़ाई है, व्यापारियों को भी साडा साथ देना चाहिए। वो साडी कॉल तो बाद सारा मोहाली खुला अज की रेट च, ते सरकार नूं ये गल देख लेनी चाहिए भी उन्हां दे करे होए जिहड़े मनोज ने तो सवाल पूछो कि लोकां दी हिफाजत दे लई, क्योंकि लगातार कोरोना दे मामले बढ़ रहे ने, इसे दे चलदे वीकेंड लॉकडाउन दा सरकार ने फैसला लिया है। पहला भी शनिवार जिहड़ा है लॉकडाउन खोल दिता गया सी, पर मामले लगातार बढ़ रहे सन, जिस तो बाद दोबारा हुण शनिवार लॉकडाउन किया गया है। एक सच्चाई है, लगातार जी डेथ रेशो है वो भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि पंजाब सरकार ये कहती नजर आ रही है कि भाई लोगों के हित वास्ते, लोगों की सेफ्टी वास्ते जो वीकेंड लॉकडाउन या जी भी स्ट्रिक्टनेस है वो दी गई है। देखो इदा है, बड़ी हासोहीणी गल है ये भी सिर्फ एंड सिर्फ शॉप्स बंद करके क्या करोना हट सकता। सारा पंजाब खुला, सारी इंडस्ट्री खुली, सारे ठेके खुले, सारे व्यापार खुले। क्या सिर्फ तुसीं सोच सकते हो भी यह जी किहड़ी पॉलिसी है भी वो सिर्फ जिहड़ी करोना ते व्यापारियों की दुकानां बंद करा के करोना तो जितया जा सकता। अच्छा,
ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ, ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੋ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਪਏ। मनोज, यानी कि मोहाली व्यापार मंडल ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੋਜ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल रजिंदर, साफ तौर पर इन्हों का एलीगेशन जरूर है कि भाई कि चंडीगढ़ से जिस तरह खुली हुई है शॉप्स जेडे रेस्टोरेंट बार, हालांकि प्रशासन वालों सख्त हिदायत सी, लेकिन हजे तक कोई कार्रवाई जो आप गल करिए कि कार्रवाई या किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस इतने नहीं पहुंचा। हालांकि इन्हों का साफ तौर पर कहना है कि भाई असी DC नाल गल की है, अधिकारियों नाल की है, गल कर रहे हैं कि भाई जो साडे नाल धक्का हो रहा है, जो चंडीगढ़ भी सारा ओपन कर दिता गया है, इत्थे भी ओपन होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो आप गल करिए मार्च तो लैके ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲਾਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਜੇ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 7 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। सिर्फ मोहाली ही नहीं, गुरदासपुर विच भी वीकेंड लॉकडाउन का विरोध है। व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करके प्रशासन तो वीकेंड लॉकडाउन हटाने की मांग की जा रही। लॉकडाउन नहीं हटाण तां सारियां दुकानां बंद कीतियां जाण, इह तर्क दिता जा रहा कि जां तां सारियां दुकानां बंद करो, रेस्टोरेंट बार दुकान शराब के ठेके जिहड़े ने ओह भी बंद करो, वरना सानू भी दुकानां खोलण की इजाजत दो। सिर्फ गुरदासपुर ही नहीं, इस तो पहला लुधियाना ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। बिशंबर बिट्टू मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बिशंबर, डीसी दे घर दे बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया व्यापारियों वालों, कि हाले भी ये प्रदर्शन जारी है? जी बिल्कुल जी, जो गुरदासपुर के व्यापारी उन्होंने मंग सी कि जो बाजार ने सारी जां पूरी तरह खोले जाते या पूरी तरह बंद किए जान। उन्होंने कहना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਲੇਟ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਵਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ 6-6:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। DC ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਦੋਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। जी शुक्रिया विशंबर, तमाम जानकारी ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਇਆ ਜਾਏ।
ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜੰਮੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਾਰ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚਾਲਕ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਬਿੱਟੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਭਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੜਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਤੌਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਮੁੜਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਕਿ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ। 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ। उधर मोगा चौल कारोबारी ते फायरिंग के मामले मोगा पुलिस ने 3 हमलावरां दी तस्वीरां जारी कीतियां ने। जानकारी होण ते पुलिस दे नाल सांझी कीती जाए। नाल ही कल तुहानूं दस दईए कि लुੱਟ ਦੇ इरादे दे नाल कारोबारी ते फायरिंग हुई सी ते कारोबारी दी हालत गंभीर बनी हुई है, उसनूं लुधियाना रैफर किया गया है। मोगा चौल कारोबारी ते फायरिंग हुई सी कल। हुण मोगा पुलिस ने 3 हमलावरां दी तस्वीरां जारी कीतियां ने। नाल ही लोकां नूं अपील कीती है कि जे किसी तरह की कोई जानकारी इन्हां दे बारे मिलती है तो पुलिस के नाल सांझा की जाए। कल लुੱਟ के इरादे के नाल कारोबारी ते फायरिंग हुई सी। कारोबारी की हालत गंभीर बनी हुई है ते कारोबारी नूं लुधियाना के एक हस्पताल दाखिल करवाया गया है। और ये 3 बदमाश जिन्हां दी तलाश है, इन्हां ते इल्जाम ने कि इन्हां ने चौल कारोबारी ते फायरिंग की लुੱਟ दे इरादे दे नाल। कारोबारी दी हालत गंभीर है। इस विचाले मोगा पुलिस ने इन्हां दी तस्वीरां जारी कर दित्तियां ने। लोकां तो अपील की है कि कोई भी खबर ये जे किते नजर आंदे ने तां तुरंत पुलिस नूं इस बारे सूचित किया जाए। इन्हां बदमाशा दी पुलिस नूं तलाश। दीपक सिंगला मेरे सहयोगी मोगा तो जुड़ चुके हैं। दीपक, हुण जदों हमलावरां दी तस्वीरां जारी हो चुकियां ने पुलिस वालों कि कुछ ये भी पता लग्या कि ये लोग मोगा दे रहने वाले सन या फिर कितों बाहरों आए सन और घटना नूं अंजाम देने तो बाद फरार हो गए? देखो जी, पुलिस ने जिहड़ी इस मामले दे विच 3 जिहड़े गोली मारन वाले सीगे उन्हां दी तस्वीरां जारी कीतियां, क्योंकि सीसीटीवी दे विच साफ नजर आया कि 3 लोग है जिहड़े बाद एक्टिवा ते फरार हो जाते हैं। एक चावल व्यापारी जिहड़ा चावल कारोबारी है उन्होंने गोलियां मार के उसी दुकान के अंदर ही गोलियां मारी जांदियां लुੱਟ दी नाल। और उस तो बाद ही पुलिस लगातार इस मामले च इन्होंने ट्रेस करना शुरू कर दिता सीगा और शहर के चप्पे चप्पे के अलग अलग जगह के जिहड़े कैमरे खंगाले गए हैं और उन्होंने ट्रेस किया गया है। उन्हों दी 3 जिहड़ियां सीसीटीवी वीडियोज है जारी कीतियां और सूचना के लिए पुलिस को भी कहा गया कि अगर किसी को भी किते भी 3 हमलावर दिखते हैं तो पुलिस को सूचित किया जाए और पुलिस लगातार इन्हां दी भाल जारी कर रही है जी।
ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਦੀਪਕ? ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਤ ਹੈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। पंजाब विच आज अनलॉक 4 का पहला वीकेंड लॉकडाउन, जरूरी सेवावां छड्ड के सब कुछ बंद है। सोमवार सवेरे 5 बजे तक पाबंदी जारी रहेगी। मेडिकल दुकानां, रेस्टोरेंट, होटल्स और शराब के ठेके हालांकि खुले रहेंगे। पंजाब विच फिलहाल नाइट कर्फ्यू भी जारी है, जिहड़ा कि सोमवार सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। इस विचाले लगातार थां दुकानदार जिहड़े ने इस वीकेंड लॉकडाउन के विरोध विच उतर आए ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਸਵੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਬੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਕਸੂਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ
ਜਸਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲॉकडाउन ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। कुछ थावां ते लॉकडाउन की पालना हो रही है, कुछ थावां ते नहीं हो रही। और जलंधर दी तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते जिथे बेशक वीकेंड लॉकडाउन है लेकिन वड्डी गिनती विच लोग सब्जी मंडी पहुंचे हुए ने। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं, लोगों ने मुंह ते मास्क भी नहीं पाया होया। और जलंधर वड्डा हॉटस्पॉट, दूजा वड्डा हॉटस्पॉट लुधियाना तो बाद जिथे सब तो वध बीते 2 दिनों में कोरोना के मामले सामने आ रहे। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। शिक्षक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समाज में रहती है और विशेष तौर से किसी बच्चे को घर के बाद अगर सीखने के लिए दूसरा स्थान होता है वो स्कूल होता है जहां बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। और वहाँ पर जब उसको सही मार्गदर्शन मिलता है, सही दिशा में उसको टीचर जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसका भविष्य जो है वो उज्जवल होता है और आगे बढ़ कर के वो देश और प्रदेश में समाज में हर क्षेत्र में जहाँ भी जाता है वो काम करता है, अच्छा काम करता है। अगर माँ बाप के बाद अगर दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर किसी के जीवन में है जो मार्गदर्शन देता है और जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, वो इसमें की बात होती है सब। जब मैं बक्साड़ में लग गया था तो फिर वो छोटा था, पढ़ने आता था, वो 10वीं पास उसने बक्साड़ से ही किया उसने, तो बहुत अच्छा था पढ़ने में और बहुत शांत स्वभाव का था। किसी शरारत नहीं कभी किससे करता था, मीठी बात करता था, खेल कूद में भी ठीक था, पढ़ाई में भी अच्छा था। आता था इतने दूर से तब भी अपना काम सब करके आता था, ऐसा नहीं कि भाई मैं दूर आया गया थक गया कि ना, बिल्कुल काम भी ठीक ठाक करना, लेख भी अच्छा, बातचीत भी अच्छा, व्यवहार भी अच्छा, सब बातें उसकी अच्छी थी। तो ऐसा लगता था कि भैया अच्छा लड़का है ये कुछ ना कुछ करेगा, पर ऐसा नहीं सोच रहा कि मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, नहीं मैं कह सकता।